नमस्कार बालमित्र, छान मजेत आहात ना सगळे? छानच आहात, कारण तुम्ही एवढे सकाळी उठून ऑनलाईन तासाला हजर राहता, त्यामुळे तुम्ही खूप छान विद्यार्थी आहात. तर तुम्हा सगळ्यांचं या ऑनलाईन क्लासमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग यांनी आयोजित केलेला हा जो ऑनलाईन शिक्षणाचा कार्यक्रम आहे, एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह, आणि या कार्यक्रमांतर्गत आपण ऑगस्ट महिन्यापासून आजपर्यंत ऑनलाईन अभ्यासाचा लाभ घेत आहोत आणि आपल्या सगळ्यांना ते आवडत सुद्धा आहे, हो की नाही? आणि म्हणूनच एवढे सकाळ सकाळ सुद्धा तुम्ही मुलं छान तयार होऊन कॅमेऱ्याच्या समोर पाठांची वाट बघत बसलेले असतात. तर या पाठामध्ये आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मी विद्या विजय कदम आणि माझ्या शाळेचं नाव आहे शिवाजी विद्यालय काजूपाडा. तर आज आपण काय शिकणार आहोत? खूप मज्जा करणार आहोत, पण त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? पूर्ण लक्ष आपलं पाठाकडे असलं पाहिजे आणि आपण संयम पाळला पाहिजे. तर आपण आता आपल्या पाठाकडे जाऊया. आज कोणता वार आहे? मंगळवार आहे आणि आज 2 फेब्रुवारी आहे की नाही, 2021. तर चला तर आपण आपला आजचा पाठ सुरू करणार आहोत. आपला आजचा विषय काय आहे? अर्थातच इंग्रजी. Welcome to online education. Our schools are closed, but our education is continue because of Brihanmumbai Municipal Corporation has undertaken this innovative program, Education for All Initiative. And today is Tuesday and 2nd of February 2021. And our standard is 3rd and our subject is English. I'm your teacher Vidya Vijay Kadam from Shivaji Vidyalay Kajupada, Kurla West. In this standard, 3rd standard, we have learned all the alphabet and their sounds also. How to write the alphabet in 4 lines, capital letters, small letters, these all letters we have learned. So let's revise them first. Okay. So first we will read this alphabet and then we revise their sounds also. First letter is A, capital A and small a. Capital B, small b. Look at the screen and observe that how the letters are written in 4 lines. Capital C, small c. Capital D, small d. Capital E, small e. Capital F, small f. Capital G, small g. Then H, see, capital H and small h. I, small I, J, then K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and last letter is Z. Yes, we have learned the sounds of these letters. So let's read the sounds also. We will start from letter B. The sound of letter B is B. The sound of letter C is
Rajanandini raised your hand. Can you tell me sound of C? Read the sound of C, Rajanandini. Okay. Go. Very good. Then D. Go. हा बस आता तुझा माहिती बाळा. आता मी देणार आहे सगळ्यांना बोला. आपल्याला खूप बोलायचंय पुढे. हा आपण आता पहिल्यांदा एक एक स्टेप बाय स्टेप शिकून घेऊया, समजून घेऊया. ओके. D. The letter D sounds सगळ्यांनी नाही बोलायचं. मी सांगणार आहे, रेज हँड करणार त्यांना मी सांगणार आहे. तुम्हाला हे येतंय त्यामुळे मी पटापट जाणार आहे पुढे. बघा F. F sounds G sound G. F sounds Okay. Arnav, is unmute yourself, Arnav. Yes. Only Arnav will say. Arnav, tell me the sound of J. Yes, teacher. Sound of J. J. J sound. Yes. What? J sound the. Z. J sounds Z. Now, sound of K. What is the sound of K? Ka. Ka. Okay. Ishika, now mute yourself. Arnav, now mute yourself. Ishika will tell me the sound of L. L sounds L. L sounds L. Only Ishika. Don't sound. Okay. Okay. Now all of you mute yourself. सगळ्यांनी माईक बंद करा बरं. पटकन आपण पुढे जायचं, मजा घ्यायची ना आपल्याला पाठाची. मग आपण थांबूया नको, आपण पटापट पुढे जाऊया. N sounds न. आता हे तुमच्या परिचयाचे आहेत की नाही, मग आपण थोडं पुढे जाऊया. What is the next sound? P. P sounds P. Q sounds Q. तुम्ही वाचायचंय, माईक म्यूट ठेवून वाचायचं. R sounds R. S sounds S. T sounds T. V sounds V. W sounds V. Sound X. Y sound Y. And Z sounds Z. Still, some alphabets are remaining. Some alphabets are remaining. What are they? Which alphabets are remaining? You will tell me. Shreya, tell me. कोणत्या बरं आपण अल्फाबेटला साऊंड दिलेले नाहीये? दिसतंय तुमच्या लक्षात आलंय का बरं? मी काही अल्फाबेट सोडून दिलेले आहे. A-E-I-O and U. Yes. Let's see what are the sound of these. A sounds A. E sounds A. I sounds E. O sounds O. U sounds These A, E, I, O, U, that different from all the rest of letters. What are they? आता सगळ्यांचे माईक बंद असतील ना, आता ऐकायचं, नीट ऐकायचं. They are vowels. They are vowels. म्हणजे काय? A, E, I, O, U यांना मी वेगळं का केलं होतं? कारण ते हा बरं ऐकून घेणार तर मी सांगणार, हा नाहीतर मग पुढची मजा मी बंद करणार बाबा. तुम्ही सगळे शांत बसून ऐकायचे. वॉवल्स म्हणजे काय आहे तर स्वर. लक्षात ठेवायचे, स्वर. वॉवल्स म्हणजे इंग्रजी मधले स्वर आहेत, जसे आपल्या मराठी भाषेमध्ये आहेत की नाही. मराठी भाषेमध्ये आपले कोणते स्वर आहेत? कोणते स्वर आहेत मराठी भाषेमध्ये आपले, तुम्हाला माहिती आहे? व्हेरी गुड स्टुडंट्स यू आर. बस व्हेरी गुड. आता बरं बंद करा माईक. आता आपण बघूया
A, E, I, O, U. These are the vowels in English. आता यांचे तुम्हाला साऊंड्स आपल्याला जे शिकलोय की नाही त्याच्यापेक्षा डिफरंट साऊंड सुद्धा आहेत. जसं जसं आपण मोठे होणार आपल्याला हे साऊंड्स आणि परिचित होत राहणार. जसे जसे आपण आणखी शब्द वाचत जाणार. तर हे साऊंड सुरू होणाऱ्या शब्दांना एन अशी लावतात. एन ऍपल, एन हा बरोबर आहे बाळा. आता तू काय कर, शांत बसून थोडं आपण पुढे जाऊयात ना. आता तुम्हाला हे वॉवल्स लक्षात राहण्यासाठी एक राईम शिकवली होती. तर तुमच्या इफ यू रिमेंबर दॅट a rhyme was there. What was the rhyme? What was that rhyme? Can you remember something? This rhyme was there. Huh? I like to eat apples and bananas. ही राईम तुम्हाला आम्ही शिकवली होती. त्यामध्ये तुम्हाला हे वॉवल्स आपण एकदा ती राईम म्हणूया. I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. आणि आपण त्याच्यामध्ये ए जर टाकला तर काय होते बघा. I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. Now we put E in that rhyme. I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. E आला ना. Next I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. Next O. I like to oat apples and bananas. I like to oat apples and bananas. Then U sound. I like to oot apples and bananas. I like to oot apples and bananas. Do you remember now? This rhyme was there. And it was very funny and interesting. Isn't it? So, the same interesting rhyme we are going to learn today. आपण सुद्धा आज आपण एक छान अशी मस्त फनी अशी राईम शिकणार आहोत. So what is the topic? Spelling fun. Page number 69. Topic is spelling fun. बघा आता सध्या कोणी रेज हँड करू नका. हा मी तुम्हाला विचारणार तेव्हा रेज हँड करायचे. स्पेलिंग फन मीन्स व्हॉट? आपल्याला जसं आपण मराठीमध्ये शब्द लिहितो तर आपल्याला अक्षर व्यवस्थित माहिती असतील, त्यांना कोणती स्वरचिन्ह लावायची हे माहित असेल तर आपण व्यवस्थित शब्द लिहू शकतो. तसंच आपल्याला इंग्रजीमध्ये सुद्धा आपल्याला जर स्पेलिंगची टेक्निक जर कळली ना तर आपण स्पेलिंग व्यवस्थित लिहू शकतो. मग त्यासाठी आपल्याला काय माहित हवं? लेटर्स रीड करता आले पाहिजे, त्यांचे साऊंड्स आपल्याला माहित असले पाहिजे. आणि जेव्हा आपल्याला कोणत्या साऊंडला कोणता पण लेटर आपण तिथे लिहू शकतो हे जर कळलं तर आपण स्पेलिंग ऍक्युरेट लिहू शकणार आहोत. तर त्याची एक मजा आपण या राईम मधून घेणार आहोत. फक्त जस्ट फॉर फन मजा घ्यायची की नाही. मग आता आपण जाऊया राईम कडे. ओके, व्हॉट विल हॅव टू डू? लिसन, रिपीट अँड सिंग. Listen, we can listen, repeat and then sing. First of all, you listen that rhyme, repeat after me, keep your mind mute and repeat and then you sing yourself. Okay? ऐका, माझ्या पाठोपाठ म्हणा आणि हे गाणं तुम्ही स्वतः सुद्धा म्हणायचं आहे. What is that? What is this rhyme? Spelling fun. B-A-B, B-E-B. B-I, Vicky, bye. B-O, bo. Baby, Bible. B-U, boo.
baby, buy, bo, books. Look at the picture. The children are so happy. They are laughing. They are enjoying this rhyme. You also enjoy this rhyme. Okay. See the girl and boy, how they are laughing. They are so happy. They are enjoying the rhyme. So we will also enjoy this rhyme. आता आपण काय करणार आहोत, हे राईम तुम्ही आता आधी ऐकायचं हा कशी वाचायची आणि मग तुम्ही प्रॅक्टिस करायची तुमची आणि मग तुम्ही मला म्हणून दाखवणार आहात. ओके. बी ए बे, बी ई बी, बी आय बिकी बाय, बी ओ बो, बेबी बाय बो, बी यू बू, बाय बो बू. आता आपण परत एकदा वाचूया. बी ए बे, बी ई बी, बी आय बिकी बाय, बी ओ बो, बेबी बाय बो, बी यू बू, बेबी बाय बो बू. नाउ आय एम सिंगिंग दिस राईम. मी आता गाणं म्हणणार, हे गाणं म्हणणार हा. आता तुम्ही ऐकणार आहात. बी ए बे, बी ई बी, बी आय बिकी बाय, बी ओ बो. परत ऐका. बी ए बे, बी ई बी, बी आय बिकी बाय, बी ओ बो, बेबी बाय बो, बी यू बू, बेबी बाय बो बू. Listen once again. B A B, B E B, B I Bicky Bye, B O Boo, baby bye boo, B U boo, baby bye boo boo. बघूया आपण याच्याकडे. बघा, नीट बघा. B A, what the word is bay. आपल्याला कोणते साऊंड्स ऐकायला येतात. बी साऊंड्स ब, ए साऊंड्स अ, बट ए and Y together make the sound of A. So the word become A. B sounds B, E sounds A. We have learned the sound of E, A. But double E gives the sound E. नीट लक्ष द्यायचा. Gives a sound ई. बघा, बी डबल ई आली ना, त्यामुळे आपल्याला ईचं साऊंड मिळालं. आपल्याला ही कविता मज्जाने म्हणायचंय, पण हे लक्षात सुद्धा ठेवायचंय. बघा हे शब्द कसे तयार झालेत, म्हणजे आपल्याला काय गंमत आहे पुढे ते दिसणारच आहे. आय आय हा ऐकायचंय. बिकी बाय. इथे बाय ई आल्यानंतर आपल्याला बाय हा साऊंड मिळालेला आहे. ओ बो, ओ ओचं साऊंड इथे आले की नाही आपल्याला. बी अँड ओ टुगेदर गिव्स अ साऊंड ओ. बे बी बाय बो. बी अँड यू टुगेदर what sound gives this? Boo. Boo. Yes. Be, bee, by, bo, boo. Now I will take Akshata. Akshata, now you read this poem. Akshata, only Akshata will unmute herself. Akshata, read this. Yes, Akshata. B A B. Repeat after me, Akshata. B A B. Akshata and Shreya is there, na? Akshata and Shreya, raise your hands. Okay. Bhakti Gore, unmute yourself, Bhakti. And repeat after me. B A B. B A B B E B B I B by B O Bo, baby bye boo, B U boo, baby bye boo boo. Very good, very good. Mrunmai Chavan.
Now Bhakti, mute yourself and Mrunmayee will sing this rhyme now. Mrunmayee? Yes, teacher. Yes. Can you sing this rhyme? B-A-Y. B-A-B. Mrunmayee, repeat after me. Mrunmayee. B-A-B. B-E-B. Repeat after me. Once again, repeat after me. B-A-B. B-A-B. Listen carefully. Mrunmayee, नीट ऐका बाळा. B-A-B. B-A-B. B-E-B. B-E-B. B-I, Bicky by. B-I-Bicky by. B-O, bo. B-O, bo. Baby. Baby. Bible. Bible. B-U, boo. B-U, boo. Baby. Bible, boo. Baby. Bible, boo. Very good. Now sing this rhyme. Sing after me, okay? B-A-B. B-E-B. B-E-B. B-I, Bicky by. B-I-Bicky by. B-O, bo. B-O, Baby Bible. 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 You boo. You, boo. Baby Bible boo. Okay. Now all mute yourself. सगळ्यांचे माईक आता बंद होते. हा सगळ्यांचे माईक बंद होते. आता आपण काय करायचं बघा. Here is the letter B. B. So we have the sound B, E, I, bo. So we can instead of B, we can use other letters also. Right. सगळ्यांचे माईक बंद होते. बरं माईक बंद सगळ्यांचे. ओके. आता मी कोणतं लेटर टाईप ठेवलंय बघा इथे. बीच्या ऐवजी तुम्हाला कोणतं दिसतंय? डी. सो आता आपल्याला कशी मिळणार बघा ही राईम. DA डे. DA डे. DE D. DE D. Listen carefully. Now this sound is changed. DI dicky die. DO do. Day. Die do do. Day. DU do. Daddy die do do. When there was letter B, we get sound B. Now there is letter D, so sound will change. Now rhyme will be changed. Okay, आता आपली rhyme change झाली. कशी झाली बघा. DA day, DE D, DI dicky die, DO do, Daddy die do, DU do, Daddy die do do. Who will sing this rhyme now? Okay, I will tell. Sanskriti Sargar. Sanskriti, sing this rhyme now. D-A-D. D-A-D. D-E-D. D-I-D-K. D-O-Do. D-D-D. D-D-D-Do. D-U-Do. D-D-D-Do-Do. कशी मजा येते की नाही. कसं मजा येते. आपली जीभ कशी घसरते. बरोबर की नाही. हीच तर मजा आहे ना याच्यामधली. या राईम मधली गडबड होते की नाही. ओके. नाव लिसन केअरफुली. D-A-D. D-E-D.
D-I, dicky die, D-O-do. Day-dee-die-do, D-U-do. Day-dee-die-do, do. Now, Om Tzadke will sing this rhyme. Om Tzadke. D-A-D-E-D, D-I-dicky-die, D-O-do. D-A-Y-D-die, do. D-U-do, D-U-do, D-die, do. प्रॅक्टिस पाहिजे की नाही याला. परत एकदा आपण म्हणूया. D-A-D, D-E-D. ओम सारखे. रिपीट आफ्टर मी. D-A-D, D, D-E-D, D-E-D, D-I, dicky die, D-I-dicky-die, D-O-do, D-O-do, Day-dee-die-do, D-D-die-do, D-U-do, D-U-do, Day-dee-die-do-do. Day-dee-die-do-do. व्हेरी गुड. प्रॅक्टिस कर, मग तुला हे छान म्हणायला. आता आपण दुसरं लेटर टाकून बघूया. लेट्स चेंज द लेटर. येस, नाव द J is there. So now our rhyme will be changed. Okay. Priya Khedkar now. Priya, read this rhyme now. Read. वाच बरं. J-A-J-E-G, J-I-G-K-J, J-O-U, J-E-J-Jo, J-U-Ju, J-J-Jo. Yes. Now listen. J-A-J, J-E-G, J-I-G-K-J, J-O-Jo, J-G-J-Jo, J-U-Ju, J-G-J-Jo-Ju. Priya. Now sing this rhyme again, Priya. J-A-J, J-A-J, J-E-G, J-I-G-K-J, J-O-U, J-E-J-Jo, J-U-Ju, J-G-J-Jo, J-E-J-Jo-Ju. Very good, very good. Okay, now Arnav. Arnav, yes, Arnav. Madam, me? Yes. First, Arnav will see. Then I will give you a chance. Okay? Arnav. Okay. Very good. Arnav, can you sing this rhyme? J-I-J-E-G, J-I-G-K-J, J-O-U, J-A-Y-Jo. Listen carefully. Arnav, first listen. Repeat after me, Arnav. J-A-J, J-A-J, J-E-G, J-E-G, J-I-G-K-J, J-O-Jo, J-O-U, J-G-J-Jo, J-J-Jo, J-U-Ju, J-G-J-Jo. J-G-J-Jo-Ju. Yes. मजा वाटते ना. J-A-Y, सॉरी माझी पण गडबड झाली बघा. J-A-J, J-E-G, J-I-G-K-J, J-O-Jo, J-G-J-Jo, J-U-Ju, J-G-J-Jo-Ju. असं चुकलं की मजा येते की नाही. दॅट इज द फन. आणि चुकायला गेले आपल्याला. ओके, नाउ विल Ishika. Yes, Ishika. Now yes, is Ishika, na? Yes, Ishika, read the rhyme now. What is the letter here?
M-O, mo, my, me, my, mo, M-U, mo, my, mo. Okay, listen now. M gives a sound M, na? M, A, me. M, E, me. Oh. Okay. Yes, Aarti, read. Madam, me, M, A, me. M-A, me, M, E, me. M-E, me, M, I, Mickey, my. M-I, Mickey, my, M, O, mo. M-O, mo, Me, my, mo. me, my, mo, M, U, mo. M-U, mo, Me, my, mo, mo. me, my, mo, mo. Okay. मॅडम मी बोलू Yes. Yes, बोल. नाव काय तुझं बरं? श्रावणी मिलिंद कुरे. Yes. Yes, Shravani, sing this right. M-A, me, M-E, me, M-I, Mickey, my, M-O, mu, me, my, mo, M-U, mo, me, my, mo, mu. Yes. वाचू? Yes. बर बोल. टीचर मी वाचू? Yes. संस्कृती. टीचर मी वाचू? मी वाचू नका म्हणू, मी सांगते हा. संस्कृती. संस्कृती सरगर. टीचर मी me, M-L, Mickey, my, M-O, mo, M, my, me, my, moom, M-U, moo, my, me, my, moo, mo. M-A-Y, मे. M-A-Y, मे. हा. संस्कृती. M-A, मे. हा. M-A, मे. M-E, me. M-I, Mickey, my. My means M-Y-E, my. M-I, Mickey, my. M-O, mo. Me, my, mo. M-U, mo. Me, my, mo, mo. ओके. तुम्ही ना असे अल्फाबेट सगळे A to Z मध्ये आपले E-I-O-U हे 5 लेटर्स सोडून बाकीचे जे तुम्ही लेटर्स आहेत आपले A to Z मधले ते सगळे लेटर्स घेऊन आपल्याला ही राईम अशा पद्धतीने बोलायची आहे. हा. आता नेक्स्ट मी सांगणार आहे. टीचर मी सांगू खुशबू? खुशबू. ओके, खुशबू. ओके, खुशबूला आपण चान्स देऊया. हा, खुशबू बोल आता. F-A-F-F-I, F-I, F-O-4, परत असे. आता खुशबू ऐकायचं हा. तू बरोबर वाचले. थोडी गडबड तर होणारच आहे आपल्याला, इतर पण आहे ना. दिस इज द फन ऑफ द टाइम. सगळे गडबडणार कधीतरी. ओके, लेट्स रीड. फर्स्ट लिसन. सांगणार तुला. असं मध्ये नाही करायचं बाळा. हात वर आहे ना, मी सांगणार. I, Ficky, 5, F-O, Fee, 5, 4, F-U, Fu, F-E, 5, 4, Fu. मी वाचू विनंती? विनंतीचा हात वर करायचं असतं बाळा. हात वर करायचं. मला हात रेस ज्यांचे दिसत आहेत त्यांना मी सांगते की नाही वाचायला. ओके, बोल. विनंती. येस. F-A-F-E, F-E, F-I, Ficky, 5, F-O-4, F-A-F-E, F-4, F-U-4, Fe-Fi, 5, 4, 4.
थर्ड लाईनला तू गडबडली की नाही? परत वाच, परत बोल. पहिले बसून नाव लिसन. आता माईक बंद करून ऐका. माईक बंद करणे ऐका. प्रत्येकाला आपण एफ नाही म्हणत आहोत बघ, लक्ष दे. एफ ए फे, एफ ई फी. जिथे लेटर्स आहेत तिथे आपण एफ म्हणतोय, पण जिथे वर्ड तयार झाले ते आपण एफ चं साऊंड बोलतोय. नीट लक्ष द्या बरं. आपले कान सगळे माझ्या आवाजाकडे असू द्या. एफ ए फे. मी एफ वाचला, ए वाचला, पण इथे काय वाचलं? फे. नीट लक्ष द्यायचं. एफ ए फे, एफ ई फी, एफ आय फिकीफाय, एफ ओ फो, फे फी फाय फो, एफ यू फू, फे फी फाय फो फू. सिंगल लेटर जी दिसते तिथे आपण एफ वाचलाय, यू वाचलाय, पण जेव्हा वर्ड तयार झालाय ना आपण, तेव्हा काय वाचलंय? साऊंड वाचलेत सर्वांचे मिळून. जो आपल्याला साऊंड बनलेला आहे त्याचा आपण उच्चार केलेला आहे. नीट लक्ष द्यायचं. येस, गंमत आहे मस्त अशी. आता ही तुम्ही राहील ना, प्रत्येक लेटरला तुम्ही तयार करायची, वहीमध्ये लिहायची आणि अशी म्हणायची, प्रॅक्टिस करायची. किती मजा येते बघा मग. लेट्स सी व्हॉट इज द नेक्स्ट. येस, नाउ हू विल सिंग दिस टाइम? कोण बरं आता म्हणेल? Wait, I will tell. एक minute. Ojas. Yes, Ojas. Wait, Ojas. Now start. टीचर पहिलेच नाही झालं. बघा ओजस, नीट बघा. परत आपण बोलूया. आर ए रे, आर ए रे, आर ई री, आर ई री, आर आय रिकी राय, आर ओ रो, रेरी राय रो, रेरी राय रो रू. व्हेरी गुड. आता आपण चालीत म्हणूया. रिदम पाहिजे ना आपल्याला. रे, आर ई री, आर आय रिकी राय, आर ओ रो, रे री रो, आर यू रू, लिसन केअर. ऐकाय तुम्ही ऐकून घेत नसल्यामुळे मग गडबड होणार आहे. तुम्ही ऐकलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की नाही. मग चला ऐकून. मी सांगते ना कोणी बोलायचं. मॅडम मी बोलू का? जान्हवी विल. बोलू का? जान्हवी बोलते. मध्ये मी बोलणार देणार नाही बरं. जान्हवी, येस. आर ए रे, आर ई री, आर आई की री, रिकी, आर ओ रो, री री रे री री रो, आर यू रो, रे री राय रो. करणार. आता मी काय सांगते नीट ऐकायचं. तुमच्याकडे नोटबुक असेलच की नाही. तुम्ही काय करायचंय, तिथे साइड बाय साइड
तुम्ही प्रत्येक लेटर घेऊन ही राईम तयार करायची, लिहायची तिथे, आणि आता नंतर तुम्ही मला हे सगळं बोलून दाखवायचं मी जेव्हा सांगेन. ओके ओके. टीचर तुम्ही हे सगळं झेड पर्यंत घेणार? नाही, आता मी झेड पर्यंत नाही घेणार, तुम्हाला ठेवणार की काही काम मीच नाही सगळं लिहून दाखवणार. आता तुम्हाला मी समजलं की नाही मी कशी अक्षर चेंज केली आणि राईम थोडी चेंज करत गेली, मजा करत गेली की नाही. सो दॅट फन यू हॅव टू डू ऑल्सो. ओके येस ओके. वन ऍक्टिव्हिटी इज वेटिंग फॉर यू. माईक म्युटेड. तुम्ही सगळ्यांनी माईक बंद करा. बघा ऍक्टिव्हिटी आपली वाट बघतेय. मी माईक बंद करणार त्याला तेव्हा सुरू करणार आहे. पुढे ऍक्टिव्हिटी आहे की आता बोलायला संधी मिळणार आहे. ओके सगळ्यांचे माईक बंद झालेले आहेत. ओके नाव द ऍक्टिव्हिटी इज लिसन केअरफुली, स्पेल द वर्ड अँड राईट इट ऑन द बोर्ड. राईट इट ऑन द बोर्ड. व्हॉट इज शब्द आपल्याला लिहायचे आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केअरफुली. पहिलं आपलं कामच मस्त आहे की लिसन केअरफुली. आपण नीट ऐकायचं. प्रत्येक वेळेला आपल्याला ही सूचना असते लिसन केअरफुली. काळजीपूर्वक ऐका, लक्ष देऊन ऐका. स्पेल द वर्ड अँड राईट इट ऑन द बोर्ड. मग ते स्पेल करायचं म्हणजे काय करायचं, त्यातली अक्षरं नीट लक्षात घ्यायची आहेत, स्पेलिंग, आणि मग ती आपल्याला शब्द फळ्यावरती लिहायचंय. ओके आता आपल्या वर्गात असतं तर मी एकेकाला चॉक दिला असता हातामध्ये आणि बोलले असते लिही तू फळ्यावर. पण आता पण तुमच्यासाठी मी बोर्ड घेऊन आलेले आहे. ओके बट आय विल गिव्ह द चान्स ओनली दोज स्टुडंट who will raise the hands. ओके शांत बसून जी मुलं हातवर करणार आहेत त्यांना चान्स मिळणार आहे. सी द बोर्ड इज वेटिंग फॉर यू. 5 students are raising their hands. Okay, let me see who are they. Vaishnavi, Rajanandini, Chaitanya and Brunmai. Okay, first of all Vaishnavi. Vaishnavi Bagwe. Yes, miss. Yes. Now listen carefully the word and what spell the word. मी तुम्हाला शब्द सांगणार आहे, तो शब्दाचे स्पेलिंग तू मला सांगणार आहे. ओके बाकीचे कोणीही बोलणार नाही. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही लिहिलं तरी चालणार आहे, पण बोलणार नाहीये. आता वैष्णवीच टर्न आहे. वैष्णवी द वर्ड इज डे. डे. Day. Okay, DAY. Let's see Vaishnavi is right or wrong. Yes, Vaishnavi, you are absolutely right. DAY. The letters are there, D, A and Y. D gives a sound D and A and Y together gives a sound A. So the word will be day. Word becomes day. Okay. Next word is for Brunmai. Brunmai. Yes. Yes. The second word is name. Name. Spell the word. Spelling सांगते तुम्ही मला. Oh, very good. Madam, me. मृण्मयी ना, मृण्मयी सांगतेय ना. NAME. NAME. बघूया आपण ते स्पेलिंग बरोबर आहे का. व्हेरी गुड. NAME. आता शब्द नुसतं लिहिला आपण फळ्यावर, जरा लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. कोणते कोणते लेटर्स आहेत त्याच्यामध्ये आणि कोणते कोणते साऊंड्स तयार झालेले आहेत बघा. NAME. 4 letters are there. 4 letters are there, but sounds काय आहेत आपल्याला. नेम, ने आणि म दोनच येते की नाही. ओके नेम. नाव Ishika. Ishika, third word is for you. Sun. Yes, miss. Sun. 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 Let's see. Yes, very good. Sun. 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 Very good. Next. Okay. Blue. Chaitanya. Chaitanya. Yes. Clock. Tell me the spelling of clock. CLACK. Clock. CLACK. Okay. CLACK. Chaitanya said
CLACK. Let's see it is right or wrong. Chaitanya, see the spelling. What is the spelling of clock? Chaitanya, read the spelling. Chaitanya will read. Chaitanya, वाच बरं बाळा. CLOCK, clock. CLOCK. Okay. Rajanandini. Rajanandini, mouse. Yes, ma'am. Of mouse. 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 Veda Tendulkar. Is it right? The mouse. Ma'am. Mouse spelling. Tell me the mouse spelling. MOUSE. Yes. Rajanandi and Veda both are saying MOUSE. Very good. You are both are absolutely right. Okay. Now Swanandi. Swanandi, the next word is for you. Lamp. Mouse. Swanandi? Yes, tell me the spelling of lamp. 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 Very good. Lamp. Very good. LAMP. लक्ष द्यायचं स्पेलिंग कडे. L sounds ल. MP. आपल्याला स्पेलिंग कसे शब्द ऐकायला येतात की अक्षर ऐकायला येतात. येस. आदित्य. आदित्य परब. Now Aditya, spelling of next word. LAMP. Nice, nice. Aditya, the word is nice. Tell me the spelling of nice. 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 Okay. NICE. Very good. Nice. Nice means? NICE. Very nice. Okay. Now. Swara Jadhav. Swara Jadhav will spell the next word. Swara, tell me the spelling of bell. Bell. BEL. BEL. Okay. Swara said BEL. Arnav, can you tell me, is Swara right or wrong? Arnav, tell me the spelling of bell. Okay. SL. Arnav, bell, spelling of bell. Right. Right. Okay. BEL. Swara said BEL. Bhakti Gore, tell me the spelling of bell. 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 We can say BELL also. Okay. Swara, let's see what is the spelling of bell. See, what is the spelling of bell, Swara? BELL or BELL. Bell. लक्ष द्यायचं आपल्याला येणार हळूहळू. ओके. नेक्स्ट. स्वानंदी अगेन. टेल मी द वर्ड. एक मिनिट. कोणी अजून बरं रेज हँड करायचे जरा. मी नाही म्हणायचं. रेज हँड दिसत त्यांनाच मी विचारते. मला रेज हँड बघा इथे कोणाचे ओजस दिसतोय. ओजस, टेल मी द स्पेलिंग ऑफ रोज. ROSE. रोज. ROSE. व्हेरी गुड. लेट्स मी सांगू नाहीच म्हणायचंय ना. रेझेंट करा की रेझेंट करा. बघा मुलांनी रेझेंट केले किती छान. ओके. भावेश पाटील.
Yes, hand. The word is hand. 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 Very good. HAND. 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 Okay. Now Sarthak. Sarthak, tell me the spelling of shop. Shop. SOP. Again. Repeat again. Shop. SO. Yes. SHOP. 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 श. S and H together sounds श. लक्षात घ्या. श चं साऊंड कसं तयार झालंय बघा. S आणि H आलेले आहे. तर असे आपल्याला बघा स आणि श. मी तुझी कान मध्ये बोलायचं नाही. श आणि H मिळून काय झालं आपला साऊंड श. ओके. नाव रिया वाणे. रिया will spell the next word. He. 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 Very good. Okay. अशा प्रकारे तुम्ही काय करणार आहात. वेगवेगळे शब्दांचे गेम सुद्धा खेळणार तुम्ही. दोन मैत्रिणी म्हणून आपण हा गेम खेळू शकतो की नाही. एकाने स्पेलिंग, एकाने शब्द सांगायचा, दुसरा त्याचं स्पेलिंग सांगेल. अशा प्रकारे आपल्याला वर्ड्सचा गेम सुद्धा खेळता येणार. याच्यातून ही मजा सुद्धा आपल्याला घेता येणार आहे. ओके नाही. आता आपण लक्षात ठेवायचं बघा. DAY डे, NAME नेम. आता हे शब्द मला सगळे शब्द वाचून दाखवायचे. कोणीतरी कोण दाखवेल बरं वाचून. कोणाचा रेज हँड आहे. मॅडम मी सांगू. ओके, रेज हँड मला दिसू दे. कोण आहे बरं. टीचर मी सांगू का. आरती चोरगे. आरती, रीड ऑल दीज वर्ड्स. नेम सन. तिचा आवाज येत नाही. नाईस. रोज. हँड. शॉप. ही. ओके. मृण्मयी चव्हाण, रीड ऑल दीज वर्ड्स. Day, name, sun, clock, mouse, lamp, nice, bill, road, and shop. ओके ओके ठीक. टीचर मी सांगू. वेदा तेंडुलकर, रीड दीज वर्ड्स. Day, name, sun, clock, mouse, lamp, nice, bell, rose, mouse, shop, he. ओके. कोण बोलतंय मी वाचू. आर्यन बोराडे. ओके आर्यन. येस, रीड. मॅडम नेम सन क्लॉक मून लॅम्प माउस लॅम्प माउस. नाइस बेल रोज हँड ही शॉप ही. येस. ओके. माउस बोलायचं. माउस. ओके. सगळ्यांनी आता परत सगळ्यांनी म्यूट व्हायचं. बंद करायची माईक. नेम सन क्लॉक माउस लॅम्प नाइस बेल रोज हँड शॉप ही. ओके. शब्दांचे गेम खेळायचे आहेत. आता होमवर्क आहे. काय करणार आता होमवर्क तुमचा. मजेशीर होमवर्क आहे बघा. यूज अदर लेटर्स इन्स्टेड ऑफ बी अँड सिंग द सॉन्ग. बी ऐवजी CDPH फक्त एवढीच नाही तर सगळी अक्षरे वापरायची आपण. इतकं व्यंजनाक्षरे वापरून गाणे म्हणण्याचा सराव करा. व्यंजनाक्षरे म्हटलंय मी म्हणजे आपल्याला ते 5 लेटर्स आहेत ना. AEIOU ते नाही घ्यायचे. त्याला सोडून, त्या अक्षरांना सोडून जी अक्षरं उरलेली आहेत की नाही त्या अक्षरांना एक एक करून आपण त्या राईम मध्ये, जसं मी तुम्हाला लिहून दाखवलं की नाही आणि बोलून दाखवलं तसं तुम्ही सुद्धा लिहायचं वहीमध्ये. आपल्या नोटबुक मध्ये लिहायचं आणि मग ती राईम बोलायची आणि मजा घ्यायची त्याची. ओके. करणार ना. प्रत्येक अक्षर लिहायची. आणि लिहून दाखवायचे. ओके. नेक्स्ट. ओके. देयर इज अ प्रोजेक्ट फॉर यू. प्रोजेक्ट आता ऐकून घ्यायचं. प्रोजेक्ट खूप छान आहे बरं का. ऐकून घ्या. काय करायचंय प्रोजेक्ट आपल्याला. आपल्या प्रोजेक्टचं नाव आहे
माय ओन ऍड्रेस बुक. माय ओन ऍड्रेस बुक, माझी स्वतःची ऍड्रेस बुक आहे. पत्ता, आपण सगळ्यांचे पत्ते, आपल्याला मैत्रिणींचे पत्ते हवे असतात, रिलेटिव्हचे हवे असतात. मग आपण काय करायचं, स्वतःच एक बुक तयार करायचं आहे. करणार आहात तुम्ही? काय करायचंय नीट ऐका सूचना. मेक अ लिस्ट ऑफ ऍटलीस्ट 10 ऑफ युअर फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्स. Write down their names, addresses, telephone numbers, and if possible, email address. Keep adding to this list. काय काय लिहायचं त्याच्यामध्ये बघा, आपल्याला लिस्ट बनवायची आहे. तुम्ही एक वही करायची, त्या वहीमध्ये एक लिस्ट बनवायची, यादी तयार करायची आपल्याला. काय यादी तयार करायची आहे बघू. 10 मित्र मैत्रिणी आपल्या शाळेमधले असतील, आपल्या आजूबाजूच्या असतील, आपले मित्र मैत्रिणी आपल्याला माहित आहेत, त्यांची नावं किंवा नातेवाईकांची आपल्या नाव लिहायचं, त्यांचा ऍड्रेस म्हणजे पत्ता लिहायचा, फोन नंबर लिहायचा, आणि जर त्यांचा ईमेल ऍड्रेस असेल तर काय करणार, तो ऍड्रेस पण लिहायचा. आणि मग अशा प्रकारे एक एक नाव लिहित लिहित आपली यादी जी आहे तशी वाढत राहणार आहे. आणि इंग्लिशमध्ये लिहायचं बरं का. इंग्लिशमध्ये आपल्याला आपल्या मित्राचं नाव लिहायचं, मैत्रिणीचं नाव लिहायचं, ऍड्रेस लिहायचा, ईमेल ऍड्रेस लिहायचा. आता ईमेल ऍड्रेस सगळ्यांचा असेलच असं नाही, ज्यांचा आहे त्यांचं लिहायचा, अदरवाईज सोडून द्यायचं. मला तुमच्याशी बोलायचे, बघायचे माझं ऍड्रेस बुक बघायचं तुम्हाला. सी माय ओन ऍड्रेस बुक, दिस इज माय ऍड्रेस बुक. अशी माझी बुक आहे. मी तुम्हाला फक्त एकच नाव दाखवलंय, पण अशी माझी खूप मोठी लिस्ट आहे बरं का. बघा मी काय लिहिलंय, नेम, माझ्या मैत्रिणीचं मी नाव लिहिलंय, ऍड्रेस, आय हॅव रिटन द ऍड्रेस, फोन नंबर अँड ईमेल ऍड्रेस ऑल्सो. सो तुम्ही सुद्धा काय करायचंय, अशा प्रकारे वहीवरती तुमच्या मित्रमैत्रिणींची नावं लिहायची, रिलेटिव्ह म्हणजे नातेवाईकांची लिहायची, त्यांचे फोन नंबर आपल्या संग्रही राहू द्यायचे, आणि आपलं ओन ऍड्रेस बुक आपली तयार होणार आहे. आणि ही तुमची जी ऍड्रेस बुक तयार होणार ना, ऐका, जेव्हा आपली शाळा सुरू होईल किंवा तुम्ही जेव्हा टीचरना भेटायला जाणार आपल्या, तेव्हा ही ऍड्रेस बुक घेऊन जायची, त्यांना दाखवायची, आणि या प्रोजेक्टचे तुम्हाला मध्ये मार्क्स देणार. ओके, तर असा प्रोजेक्ट आपला तयार करायचा आहे. तुम्ही सगळ्यांनी तो प्रोजेक्ट तयार केला की आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला त्याचा फोटो पाठवायचा. बरं समजलं का? ओके, सो कसं वाटलं, फन, मजा आली तुम्हाला? सो आता अजून तुम्ही ती तयार करायची आहे आणि आणखीन मजा घ्यायची. ओके, यू आन्सर्ड व्हेरी वेल. सो थँक यू सो मच. लाईक नाउ what will you do? If you like this video, like this lesson, so you will go to YouTube, watch that video, like, share the video, and subscribe our BMC Education Marathi Standard 3 channel. Okay, so very much thank you, so all of you. बघा, तुम्हाला आवडली कविता? आवडली असेल तर आपण हा व्हिडिओ आपण बघणार आहोत. ओके, थँक्यू. ओके, बरं.